Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Αυτό που είδαμε ήταν ένα μικρό κομμάτι από μια ολόκληρη ταινία του Φραντσέσκο Ντοκαστίνης, που είναι δημοσιογράφος εντελώς που έχει σπουδάσει αυτό το θέμα για πολλά χρόνια. Ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κ. Τσοκοπούλου, τον καθηγητή κ. Κουτράκη, την Ακαδημία Αθηνών και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο του Βόρου, κ. Σκουτουζής, και άλλα 11 δήμοι και άλλα 20 κοινότητες σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζουν αυτή την αγώνα. Είναι αλήθεια πως όσο περνούν τα χρόνια, αναρωτιέμαι όλο και πιο συχνά τι θα βλέπουν τα παιδιά μας όταν βουτούν στη θάλασσα. Την ομορφιά που γνωρίσαμε ή μια θάλασσα πληγωμένη και σιωπηλή. Το δικό μου ταξίδι ξεκίνησε από τις ακτές του Πόρου. Εκεί έμαθα να κολυμπώ, να σέβομαι τη θάλασσα και να την αγαπώ. Όμως πριν 3 χρόνια έμαθα πως κάτι πολύ μεγάλο απειλεί αυτό το φυσικό κεφάλαιο, όχι μόνο στον Πόρο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα μοιράζομαι μαζί σας όχι μόνο δεδομένα και διαγράμματα, αλλά και την αγωνία μιας ολόκληρης κοινότητας που αρνείται να αποδέχεται τη θάλασσα ως χώρος ακραίας εκμεταλλεύσης. Η Αργεντινή μπορεί να απαγορεύσει την εκτροφή σολομού σε ανοιχτούς δικτυοκλωβούς και η πολιτεία της Ουάσιγκτον και η British Columbia να νομοθετήσουν να βγάλουν τη ιδιοτροφία από στη στεριά, προστατεύοντας τη θάλασσα. Γιατί όχι η Ελλάδα. Ας δούμε τι μας λένε τα δεδομένα και οι αξίες μας. Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω στα αγγλικά για το επιστημονικό μέρος της παρουσίασης. Agriculture in Greece is at a crossroads. While production has reached 130,000 tons, job creation has stagnated over the past decade. Despite hundreds of millions of subsidies, we've seen high-profile bankruptcies and loan defaults. Over 70% of the industry is now owned by foreign conglomerates. Yet the push continues for mass expansion based on the belief that greater scale will fix the fiscal troubles. 20% of existing fish farms between western Greece to the Saronic Gulf are abandoned today. But when fish farms fail, who takes the risk? Should public money, land, and seas support a private model that collapses so often? In 2011, during Greece's financial crisis, a law was quietly passed to quadruple production to 470,000 tons and expand fish farming zones 24-fold from 9,800 stramata to 240,000 stramata. This became the POAI framework, which stands for Organized Areas of Aquaculture Development. In all seriousness, how many of us knew in 2011 what was the POAI? Only now, 14 years later, are these zones being pushed through. The Marine Spatial Plan, announced just last week, refers to the POAI for the spatial planning of aquaculture. All while a 2023 CAPA research poll showed 90% of Greeks are still unaware of the plan. A plan written by the industry for the industry. The planning for the use of our seas for fish farming and understanding its impact is more critical than ever. Should the future of our coastlines and seas be determined in such a state of complete unawareness? Can true democracy exist without knowledge and thus debate? In the 8 largest zones of the POAI, each will be larger than all of the area dedicated to fish farming in Greece today. For example, this applies to the area across from Spetses in Arcadia, Argolida, and the Methana POAI, where the areas will increase 35 times. And in the Saronic Gulf, where fish farming today is the largest source of identifiable plastic and styrofoam pollution greater than commercial fishing. In western Greece alone, in the Ithaca, Oxia, Echinades, Etolokarnania, and Ambrakikos
areas, 3 Poais in Natura protected zones are set to produce more sea bass and sea bream than Spain, Italy, and Cyprus combined. The same amount is planned for the Aegean Gulf and the Argo-Saronic Gulf. And the spatial plan announced last week outlines clearly that fish farming will continue to be allowed in Natura zones. This extreme plan has prompted strong oppositions from municipalities and communities. Aquaculture is a very broad term and includes many forms. Sustainable practices like small-scale mussel and oyster farming mean no feed and can actually clean the water when implemented correctly. Kelp and seaweed farming is common globally but almost non-existent in Greece and the EU. Other low-impact systems include recirculating aquaponics and traditional marshland or rice paddy fish farming, similar to what existed for a long time in Amarante Coast and still exists in a small amount today. Alternatively, intensive exploitive models focus on carnivorous species like salmon, sea bream, and bass. These require high-protein feed from wild fish, often caught in food-insecure regions, as we saw in the film, and are raised in open-net pens with high environmental costs. This is the dominant model in Greece today, and will only increase with the POAI. Spain and France, on the other hand, prioritize the restorative type of aquaculture. They produce only a small fraction of the carnivorous fish of Greece. Why aren't we comparing ourselves to countries with higher standards, not those trying to maximize the production of the most pollutive type of fish farming like Turkey? Open net pens discharge massive amounts of waste into the sea. 650 tons of waste per year per 1,000 tons of fish produced. Using aquaculture experts, we reviewed environmental impact assessments, EIAs, from 10 Greek regions. All use data that is minimum 10 to 30 years old, lacking 70 to 90% of normally required information, and rarely include standard seabed impact studies. Of 18 publicly available environmental impact assessments, only 4 use the Mediterranean standard Marimod model. And even where the Marimod was applied, it was misused. In Lesbos, the model's original Scottish designers confirmed the EIA scenarios would in fact cause severe seabed damage. But the scenario with the greatest production, despite the results of the test, was recommended for implementation by the EIA. We found similar recommendations on the island of Poros, predicted severe impacts but green lights to proceed. Under the cages, the model's predictions proved accurate. We found an anoxic environment covered in a white substance, which analysis showed included 273 types of sulfuric bacteria, clear signs of ecological destruction. Fieldwork by IC and Oxford scientists in Poros Methanaxiromero found severe degradation of Poseidon meadows up to 1 kilometer from the farms. This vital marine habitat is the maternity ward of the sea, a critical carbon sink, 35 times more powerful than the rainforest. Some sites show minimal recovery even 20 years after abandonment. The industry claims to produce protein, but what happens when the method itself kills the very ecosystem that feeds us? What's the true cost when we destroy something that cannot be replaced in our lifetime, if ever? It takes 1.25 to 3.93 kilograms of wild fish to produce 1 kilogram of farmed sea bass or sea bream. Alternatives like fish trimmings and insect protein exist, but aren't scalable. Greece imports nearly 100,000 tons of fish meal per year, representing about 500,000 tons of wild fish, while producing only 130,000 tons of farmed fish. All of this is unfolding under weak regulation and minimal community input.
That's why over 20 communities and 12 municipalities have joined the Pan-Hellenic Alliance, ACTEA, to oppose the Pauwi as written. A benchmarking study by aquaculture experts McAllister Elliott Partners ranked Greece last and worst among 11 European and neighboring countries in every regulatory category. For instance, Greece allows farms just 50 meters from shore versus 1,250 to 4,000 meters in neighboring countries. Data on fish escapes, chemical use, and mortality isn't publicly reported. Just the data on fish escapes in the state of Washington led to the banning of open net fish farms in state waters. So where are we now? We know Greek EIAs are outdated and incomplete. We know the dominant aquaculture model consumes more fish than it produces and causes long-term environmental harm. We know regulation lags far behind and lacks diligent oversight. And these flaws allow foreign interests to purchase and exploit Greek coastlines and seas with unsustainable practices. But there's hope, because other countries can show us a better path. We can enact, at minimum, best practice regulations, promote local sustainable fisheries, small pelagic fish, and lesser known or invasive species. We support nature first and then restorative aquaculture. Require active stakeholder participation. Cease subsidies for pollutive fish farming. Establish escrow accounts for cleanup. And even protecting Poseidon Meadows could even open carbon credit markets, as is being explored in the Caribbean and other parts of Europe. The Mediterranean Poseidon Meadows Network says that for every hectare of Poseidon Meadows that is protected, creates €100,000 in economic opportunity. We are not anti-progress, we are pro-intelligence. The question is not aquaculture or nothing. It's what kind, where, and for whose benefit. Let's define a model that puts Greece at the forefront, not at the bottom, of sustainability. Η χώρα μας έχει τη μοναδική ευκαιρία και ευθύνη τώρα να ορίσει συνολικά το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο και να εναρμονίσει όλες τις χρήσεις της θάλασσας με τρόπο περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πραγματικά βιώσιμα. Ίσως να μην μας δώσει ξανά αυτή την ευκαιρία να σχεδιάσουμε τόσο καθοριστικά το μέλλον των θαλασσών μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε. Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, οι ευκαιρίες περιορισμένες και οι συνέπειες μη αναστρέψιμες. Η Ελλάδα αξίζει μια άλλη πορεία. Μια πορεία που θα σέβεται το περιβάλλον, θα ακούει την κοινωνία και θα επενδύει στη βιωσιμότητα. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Να μην είμαστε η γενιά που γυρίζει στην πλάτη στο μέλλον. Να είμαστε εμείς που θα διορθώσουμε ένα μεγάλο λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η φιλοδοξία στο στοιχείο που είπατε ότι μία κτήτης ατολακαρνανίας θα έχει συγκρίσιμη παραγωγή με 4 ή 5 ευρωπαϊκές χώρες, εντυπωσιακή και η έλλειψη των κανονισμών και το παράδειγμα νομίζω ότι είναι ένα case study να δούμε πώς μπορεί, αφού υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει το background και η ανάλυση, πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα σωστό διάλογο πολιτικής και επιστήμης και να προκύψουν προτάσεις νομοθετικές, οι οποίες θα είναι και ρεαλιστικές και περιβαλλοντικά φιλικές. Ένα ενδιαφέρον θέμα, θα ήθελα να ανοίξω τώρα το μικρόφωνο και στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, συστήνεστε. Ευχαριστούμε. Ήθελα να ρωτήσω, σοβαρή το Greek origins. Η Ελλάδα πρόσφατα μεγαλώσει με τον χώρο που θα διαθέσουμε για υδατοκαλλιέργειες.
Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή έστω μεσογειακές χώρες? Η Τουρκία βγάζει πολύ περισσότερο από την Ελλάδα, αλλά εκεί πριν από περίπου 15 χρόνια αναγκάσανε τους οικοκαλλιέργειες να πάνε περίπου 1.500 με 2 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνουν είναι βιώσιμο, γιατί παράγουν 500.000 τόνους ψάρι το χρόνο, που σημαίνει ότι περίπου 300.000 τόνους αποβλήτων μπαίνουν στην Αιγαίο κάθε χρόνο. Και ξέρουμε από την Ισπανία που έχει μεγάλη αντίδραση στους οικοκαλλιέργειες που έχουν εκεί, παρόλο που είναι 2 χιλιόμετρα από την ακτή, έχουν προβλήματα στις ακτές τους. Αλλά η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη που αφήνει οικοκαλλιέργειες 50 μέτρα από την ακτή. Και αν κοιτάτε στις χάρτες, πολλές φορές είναι και 20 μέτρα από την ακτή. Δεν σέβομαι τα καλύτερες πρακτικές. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Κουντουζής, είμαι δήμαρχος Πόρου. Με την Εύα γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Συνεργαζόμαστε στη μεγάλη δουλειά που παράγει με το Ίδρυμά της και με την Καθηγητή στον Πόρο. Και θέλω πιο πολύ να ενημερώσω κι εγώ, όχι να ρωτήσω, γιατί τα έχουμε πει με την Εύα, πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα με ευαίσθητα σύνορα να έχουμε όριο τα 50 μέτρα από τις ακτές, ενώ οι Τούρκοι, προβλέποντας όλα αυτά, να έχουν όριο τα 2 χιλιόμετρα, τα οποία οριοθετούν χρήσεις ίσια ΑΟΣ. Εμείς τόσο εύκολα και ελαφρά, μέσα στο Σαλονικό, σε ένα κλειστό κόλπο που είναι όλη η τουριστική κίνηση της Αττικής, είναι η μισή χώρα, παράγουμε αλλιεύματα, θέλουμε να παράγουμε αλλιεύματα όσο παράγει όλη η Ευρώπη. Είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Δεν είμαστε εμείς στον Πόρο ενάντια της πρωτογενούς παραγωγής. Εμείς τη στηρίζουμε, αλλά πρέπει να γίνει με άλλη σκέψη και σκεπτικό. Δεν είναι μόνο τα κέρδη των εταιριών, μπορεί να μεταφερθούν σε ευαίσθητα σημεία της χώρας μας, σε βραχονισίδες, να ενισχύσουν εκεί την παραγωγή και τα εθνικά μας σύνορα. Εμείς στον Πόρο έχει γίνει δημοσκόπηση επίσημη, το 90% των κατοίκων δεν τα θέλουν, δεν μας ρωτάει κανείς και βαδίζουμε τη φλωσούρτη, το λέω λαϊκά, να πάμε για μια υλοποίηση ενός πράγματος που θα καταδικάσει τον τόπο μας. Το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανοιχτή διαδικασία κοινωνικού διαλόγου ή κάποια άλλη τέτοια διαδικασία στην οποία μπορεί η τοπική κοινωνία να τοποθετηθεί μαζί με τους επιστήμονες απέναντι στις ή μπροστά σε ένα ενδεχόμενο αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου. Διαχρονικά, το 2011, όταν ανακοινώθηκε αυτή η πρόθεση, τότε κυβέρνηση και συνεχίζεται με όλες τις κυβερνήσεις, όλες οι δημοτικές αρχές και πριν από μένα με διαδοχικά ψηφίσματα δεν το θέλουν, το έχουν καταδικάσει, έχουν ψηφίσει αρνητικά, έχουν μεταφέρει τα ψηφίσματα αυτά και εγώ 1,5 χρόνο τώρα στα αρμόδια υπουργεία και με πολιτικές παρεμβάσεις προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτό που για μας είναι ευνόητο και εύκολο να το καταλάβουν, όπως είπαν και προλαλήσαντες για άλλα ζητήματα, να καταλάβουν οι πολιτικοί, τις κοινωνίες και να δώσουν λύσεις. Επειδή είπατε με πολιτικές παρεμβάσεις και επειδή αναζητούμε τώρα τρόπους που θα μπορούσαμε αυτό το δημόσιο διάλογο να τον αναβαθμίσουμε με κάποιο τρόπο. Άρα δεν είναι παίρνω ένα γνωστό φίλο ή ομόσταθμο πολιτικό για να προωθήσει το θέμα μου. Έχετε αισθανθεί ότι υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες ώστε αυτά τα ψηφίσματα να πάνε στο επόμενο στάδιο του διαλόγου επιστημόνων πολιτικών, ή είναι το τηλέφωνο που θα χτυπήσει ή θα απαντήσει? Όχι, έχω κάνει σαν δήμαρχος πολιτικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε άλλα στην αρμόδια υπουργεία. Έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο που να αναιρεί αυτό που πάει να συμβεί, τουναντίον το αντίστροφο συμβαίνει. Χωρίς να υπάρχει κοινωνική έγκριση και αποδοχή, πάνε να πραγματοποιήσουν κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό πρέπει, όπως είπατε, να δοθεί μεγαλύτερη ένταση και δημοσιότητα, ώστε να συμβεί αυτό που πρέπει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιππίδης ονομάζομαι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για το Ζήνα για την εξαιρετική παρουσίαση. Εμείς επειδή δουλεύουμε στον χώρο αυτό της έρευνας για τις πτώσεις των ιχθυοτροφίων, στον ελλαδικό χώρο, θέλω να πω ότι είναι απολύτως σωστά όλα αυτά. Μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ένα μέρος της αλήθειας. Εμείς από την πλευρά μας, έχοντας ελέγξει στον ελλαδικό χώρο περισσότερα από 150 σημεία ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, σε όλο το Ιόνιο, το Μαυρικικό, το Πατραϊκό, το Σαρδικό και το Κορινθιακό, μπορώ να σας πω έτσι πολύ σύντομα τι σημαίνει και από πλευράς ρύπανσης του υλικού. Είναι από στερεά απόφυτα και από άλλα πράγματα τα οποία διαρρέουν. Στις έρευνες που έχουμε κάνει και οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και στην υποεπιτροπή υδατικών πόρων της Βουλής, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρώτα απ' όλα έχουμε το πρόβλημα των εγκαταλειμμένων ιχθυοτροφίων, όπου εκεί, αν ψάξει κανείς να δει τι γίνεται με αυτές τις μονάδες, που είναι πάρα πολλές στον ευρωπαϊκό χώρο, θα καταλάβει ότι εκεί έχουμε ένα αδιέξοδο. Εταιρείες ιχθυοκαλλιεργητές εγκαταλείπουν την εγκατάσταση και μένει για χρόνια διαρρέοντας επικίνδυνα υλικά στο περιβάλλον και κανείς δεν μπορεί να τις αγγίξει. Χρειάζεσαι ακόμη και για να κάνεις δουλειά αποκατάστασης εκεί, ειδικές άδειες. Μέχρι να γίνουν αυτές οι άδειες, ρηπαίνουν. Έχουμε τα ενεργεία ιχθυοτροφία, όπου από την δική μας συστηματική δουλειά προκύπτει ότι μόνο ένα 33%, το 1/3 δηλαδή ουσιαστικά, των μονάδων ακολουθούν καλές πρακτικές στη διαχείριση υλικών και εξοπλισμού. Οι υπόλοιποι είναι από το μέσο και κάτω, που ακόμη και το μέσο για μας, το μέτριο, είναι κακό. Και φυσικά έχουμε όλες τις καινούριες μονάδες, οι οποίες θα μπουν μαζί με τις παλαιές σε ένα καθεστώς αυτοδιαχείρισης, τη στιγμή που μέχρι σήμερα ακόμη και το κράτος δεν μπορεί να τους βάλει σε μια τάξη. Και τέλος, πρέπει να δούμε λίγο και τι συμβαίνει και με μια μεγάλη επίπτωση των πολύ κοντινών αποστάσεων στις ακτές, αλλά και του μικρού βάθους στα οποία δραστηριοποιούνται τις μονάδες, όπου η απουσία ρευμάτων σημαίνει τι? Ότι λόγω του υπερπληθυσμού έχει παθογόνα. Πάρα πολλά παθογόνα, τα οποία διαρρέουν και επιμολύνουν αγνούς πληθυσμούς. Να σας διακόψω. Δεν αμφισβητούμε καθόλου που ούτως ή άλλως στοιχειοθετούνται οι αρνητικές επιπτώσεις των ιχθυοτροφίων. Προσπαθούμε σε αυτή την εκδήλωση να εντοπίσουμε με ποιο τρόπο αυτό το οποίο διαπιστώνεται μπορεί χωρίς φόβο και χωρίς πάθος να περάσει στο επόμενο βήμα, στο να γίνει δηλαδή μια συζήτηση θεσμική και να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν εμένα ως ΠΕΑΤΗ με ενδιαφέρει περισσότερο. Πώς αυτά τα στοιχεία και αυτή η έρευνα μπορούν να ενημερώσουν τον διάλογο για να παράξει νομοθετική αλλαγή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ σήμερα και... Γι' αυτό ήθελα να το εντοπίσω. Και νομίζω αυτό που είχε πει ο κ. Σκουτράκης για το κλιματική αλλαγή και πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό να αλλάξουμε κάτι και φαίνεται πολύ μεγάλο. Εδώ είναι ένα θέμα που μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε τον δρόμο πώς πάει η χώρα και έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή, γιατί σκοτώνουμε τις ελβάδες Ποσειδονίας που είναι από τα πιο σημαντικά. Είναι το επόμενο μας θέμα αυτό, νομίζω ότι πηγαίνουμε με μια συνάφεια. Ναι, νομίζω έχουμε πολύ σημαντική και μοναδική ευκαιρία τώρα να αλλάξουμε τον δρόμο που παίρνει η Ελλάδα σε αυτό το τομέα που μολύνει τις θάλασσές μας. On your cue, στα λιβάδια της Ποσειδονίας, θα καλέσω τώρα τον κύριο Δημήτρη Κουρσανίδη, ειδικό επιστήμονα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας